Dear students, in biology we are discussing the third chapter, Chemical Messages for Homeostasis. In this chapter, you have already studied different endocrine glands and their hormones. Today in this video, we will discuss three topics in this chapter. One is behind sexual characteristics, second one prime controller, and the third topic chemical messages for communication. Behind sexual characteristics. The two endocrine glands responsible for sexual characteristics in male and female are testes and ovaries. Testes and ovaries are together known as gonads, and the male gonad is testes and female gonad is ovary. Testes produce the hormone testosterone and ovary produces two hormones such as estrogen and progesterone. Now we can study the function of testosterone. So what are the functions of testosterone? Testosterone controls secondary sexual characters. So what are the secondary sexual characters? Change in voice, growth of hair in various parts of the body, development of reproductive organs. These are some of the secondary sexual characters that appear during adolescence period. And these secondary sexual characters, the appearance of these secondary sexual characters is under the control of the hormone testosterone. And the other function of testosterone is testosterone controls the sperm production. Testosterone controls the production of sperm. Then next we can study the function of female hormones such as estrogen and progesterone. So the function of estrogen controls secondary sexual characters, ovulation and menstrual cycle. So what is ovulation? Ovulation is the releasing of a mature ovum from the ovary to the fallopian tube. Mature ആയ ഒരു ഓവം ഓവറിയിൽ നിന്നും ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓവുലേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ആർ കൺട്രോൾ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് controls menstrual cycle. The next is the function of progesterone. Progesterone also controls ovulation, menstrual cycle and implantation of embryo in the uterus. Our next topic to study is about prime controller. എന്താണ് പ്രൈം കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രൈം കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ നിയന്ത്രകൻ എന്നാണ്. ഇവിടെ മുഖ്യ നിയന്ത്രകൻ അഥവാ പ്രൈം കൺട്രോളറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ്. Hypothalamus, hypothalamus is a part of brain which is an endocrine gland too. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പ്രൈം കൺട്രോളർ അഥവാ മുഖ്യ നിയന്ത്രകൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹൈപ്പോതലാമസ് controls pituitary gland and thereby other endocrine glands like thyroid, adrenal cortex, testes and ovaries. ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പ്രൈം കൺട്രോളർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെയും അതുപോലെ മറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകളായ തൈറോയിഡ്, അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ്, ഓവറി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പ്രൈം കൺട്രോളർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ഹൈപ്പോതലാമസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൈം കൺട്രോളറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഹൈപ്പോതലാമസ് എങ്ങനെയാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെയും അതുപോലെ മറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹോർമോൺസ് സച്ച് ആസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ, വാസോപ്രസിൻ, റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ.
In this, oxytocin and vasopressin are secreted to the posterior lobe of pituitary gland, whereas releasing hormone and inhibitory hormone are secreted to the anterior lobe of pituitary gland. ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹോർമോണുകൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബിലേക്കും ആൻറ്റീരിയർ ലോബിലേക്കുമാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെയും വാസോപ്രസിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് റിലീസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ടു ദ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. When the releasing hormone reaches in the anterior lobe of pituitary gland, the pituitary gland stimulates. അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആൻറ്റീരിയർ ലോബിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ എത്തണം. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് അതായത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകളായ TSH, ACTH, GTH എന്നിവയുടെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം TSH ഈസ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ, ACTH is adrenocorticotropic hormone and GTH is gonadotropic hormone. Here TSH is thyroid stimulating hormone. TSH എന്ന ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലഡിലൂടെ TSH തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലെത്തുന്നു. TSH തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈറോക്സിൻ്റെയും കാൽസിറ്റോണിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ACTH അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഇനി GTH ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. GTH ഇസ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ഗൊണാഡ്സ്. ഗൊണാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗൊണാഡേസ് ടെസ്റ്റേസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗൊണാഡേസ് ഓവറി. ഇപ്പോൾ GTH ടെസ്റ്റിസിൻ്റെയും ഓവറിയിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ. ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബിലേക്കാണ്. ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ഈസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. ആൻറ്റീരിയർ ലോബിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. Next we can study our third topic in this video, chemical messages for communication. Dear children, നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ഉറുമ്പുകൾ വരിവരിയായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? വരി തെറ്റാതെ ഉറുമ്പുകൾ വരിവരിയായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ വരി തെറ്റാതെ അവയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അതിനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ജീവികളും ഇത്തരത്തിലെ ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അവ അവയുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ചുറ്റുപാടിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് അതേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ജീവികൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ മാത്രമല്ല, തേനീച്ചകൾ, ചിതലുകൾ മുതലായവ കോളനികളായി ജീവിക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫിറമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ എന്താണ് ഫിറമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്? കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ certain animals to the surroundings to facilitate communication are called pheromones. Pheromones helps in attracting mates. ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ, informing the availability of food, ഭക്ഷണ ലഭ്യത അറിയിക്കാൻ, determining the path of travel, സഞ്ചാരപാത നിർണ്ണയിക്കാൻ, അതുപോലെ signaling dangers, അപകട സാധ്യത അറിയിക്കാൻ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ചില ജന്തുക്കൾ ഫിറമോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിറമോണുകൾ? കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ certain animals to the surroundings to facilitate communication are called pheromones. അതായത് ആശയവിനിമയത്തിന് ചില ജന്തുക്കൾ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് സ്രവിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫിറമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക്, സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫിറമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ വി കൻ സ്റ്റഡി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഫിറമോൺസ്. മസ്ക് ഡിയർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഫിറമോൺ മസ്കോൺ. മസ്ക് ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്തൂരിമാനാണ്. കസ്തൂരിമാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കസ്തൂരി. The other example is civet cat produces civetone. civet cat എന്ന് പറയുന്നത് വെരുകാണ്. വെരുക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫിറമോണാണ് civetone. And the other example is female silkworm moth. പെൺ പട്ടുനൂൽ ശലഭം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിറമോണാണ് ബോംബിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 3 ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ബിഹൈൻഡ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, പ്രൈം കൺട്രോളർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 ടോപ്പിക്കിനെയും ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ 3 ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ വായിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. First question is, identify picture A and B. Write the names of hormones produced by them and write their function. Picture A and B identify ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക. അതുപോലെ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും. Second question, analyze the flowchart given below. Instead of ACTH, arrange the flowchart using TSH and GTH. ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ACTH എന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് TSH അതുപോലെ GTH ഇവ മാറ്റി ഫ്ലോ ചാർട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ. ഫിറമോൺസ് ആണ്, ഫിറമോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക.